सुप्रभात दर्शक बंधु आज नवेम्बर 20 तारिख गुरुवार चलतु नजर पकाइबा आजर देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। चाषी को मिलिला पीएम किसान टंका। चाषी आकाउंट को आसिला पीएम किसान टंका। तमिलनाडु कोयम्बटूर डीबीटी माध्यम 21तम किस्ती टंका पठाइले सरकार। याद्वारा उपकृत हेले 9 कोटी अधिक कृषक। प्रति कृषकों बैंक खातार 2000 टंका लेखाएं जमा होछि। 18,000 कोटी अधिक टंका चाषी बैंक खाता को जाइछि। तेबे तमिलनाडु कोयम्बटूर रे दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन उद्घाटन करी देशर चाषी को मोदी एही भेटी देथिले। पीएम किसान टंका पाई भुवनेश्वर कृषि भवन प्रेक्षालय रे राज्यस्तरीय कार्यक्रम होइतिला। एथिरे मुख्यमंत्री अन्य माने उपस्थित थिले। मुख्यमंत्री उपस्थित कृषिक आलोचना करथिले। एथर राज्य रे 34,12,000 चाषी डीबीटी जरिया रे एही टंका पाइछंती। पीएम किसान योजना रे प्रति कृषकों को वार्षिक 6,000 टंका 3टी किस्ती रे प्रदान करा जाउछि। पीएम किसान सहित सीएम किसान जरिया रे 2टी किस्ती रे 4,000 टंका दिया जाउछि। तेबे 2019 फेब्रुआरी 24 रे आरंभ होइतिला पीएम किसान टंका। एही योजना रे वर्तमान सुधा 3.7 लाख कोटी टंका चाषी को दिया जाय सारलानी। बिना सहमति रे डालमिया सीमेंट रो खनि संप्रसारण सुप्रीमकोर्ट रे विचार सत्वे किभଳି हेउछि खनि खोला। आदिवासी बिना सहमति रे सुंदरगढ़ रे खनि संप्रसारण करुछि डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड। सहमति देलेनी बोली जालियाती करी जमी हड़प करितबा अभियोग होइछे। यार प्रतिवाद रे रास्ता को ओह्लाइथिले हजार हजार आदिवासी। जिलापालଙ୍କ ऑफिस मध्य घेराव करथिले। तेबे राजगांगपुर स्थित डीसीवीएल सीमेंट कारखाना लांजीबेना स्थित चून पत्थर खनि संप्रसारण को विरोध करथिले। कंपनी कर्तृपक्ष सबु नियम कानून को जलांजलि देथिबा अभियोग रे तीव्र विरोध करिसेंती स्थानीय आदिवासी। 2020 रे ग्राम सभा को सर्वसम्मतिक्रमे रद्द करि दिया जायथिला। हेले संपृक्त कंपनी जालियाती और नकली दस्तखत करी जमी हड़प करि नेथिबा बेले सांघातिक अभियोग होइछि। जमी मालिक जानि नाही हेले जमीर मालिक होई जाइछि डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड। एभली गुरुतर अभियोग नै कुत्रा लांचीबेरना राजगांगपुर आदिवासी जिलापाल ऑफिस घेराव करी जमी फेराइबाकू दाबी करथिले। तेबे 28 तारिख रे लांजीबेरना मौजार कारखाना कर्तृपक्ष खनि खोलिबाकू उद्यम करुथबा बेले विरोध करथिले आदिवासी। जमी अधिग्रहण जालियाती को चैलेंज करी सुप्रीम कोर्ट रे मामला चलिछि। ता सत्वे पुलिस उपस्थित रे जोर जबरदस्त खनि करिबा प्रयास को विरोध करिसेंती स्थानीय लोके। हेले आदिवासी बहुल जिल्ला रे बिना ग्रामसभा रे पेशा आईन को न मानि किभଳି भाबरे जालियाती करुछि कंपनी एवं ताहाकू जिला प्रशासन किभଳି भाबरे सहयोग करछि से नेई उठिछि प्रश्न। मंडी हैंडलिंग ना रे कोटी कोटी टंका चलू। मंडी हैंडलिंग ना रे प्रतिवर्ष लुट हेउछि शह शह कोटी। समस्ते जानती किंतु भाग पाई समस्ते चुप। ओडिशा रे मंडी हैंडलिंग रो चिन्ह वर्ण नथिबा बेले एहा बाबदकू नकली बिल हेउछि टंका भी उठुछि। मंडी हैंडलिंग ना रे एमिति कोटी कोटी टंका खर्च होइछि। तेबे मिलिथिबा तथ्य अनुसार बरगढ़ रे वर्षको मंडी हैंडलिंग ना रे 12 कोटी टंका नेइछंती मिलर्स। एपटे संबलपुर रे 2023-24 वर्षर श्रमिकों पारिश्रमिक बाबद को 2,46,57,871 टंका मिलर्स को दिया जायछि। मंडी हैंडलिंग ना रे मिलर्स को टंका दिया जाउथुबा कथा को स्वीकार करिसेंते संबलपुर जोगाण अधिकारी। किंतु मंडी हैंडलिंग हेउछि ना नाही एनै काहा पाखरे जवाब नहीं। परिवहन व्यतीत मंडी हैंडलिंग पाई क्विंटाल पिछा 13 टंका देउछंती केंद्र सरकार। सेबरी किलोमीटर अनुଯାयी परिवहन खर्च पुणी अलगा। सबठारु बड़ कथा होछि मंडी हैंडलिंग पाई काम करुतुबा श्रमिक ओ गाड़ी पाई टेंडर हेबा कथा। किंतु सब किछिर धज्जिया उड़ाई केवल टंका खर्च होछि। चाषी निजे निज गाड़ी रे धान पैकिंग करी मंडी को नेउछि से बाबद को टंका नेउछंती मिलर। लोकसेवा भवन रे मोहन को पाठशाला जिलापालଙ୍କ परे एसपी को मुख्यमंत्री गुरुमंत्र।
ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୋହନଙ୍କ ପାଠଶାଳା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ଓ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କର। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଥାନାକୁ ଆସିଲେ ବି ଏତଲା ରଖ। ପୋଲିସକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାରରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସୁଶାସନ ନେଇ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଚାଲିଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ସମ୍ମିଳନୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ 9ଟି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସୁଶାସନ ନେଇ 9ଟି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏସ୍ସିବିରେ ଲଜ୍ଜା, ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ନେଇ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ରୋଗୀ। ଆଇସିୟୁ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଅସଦାଚରଣ। ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ବି ଜଣେ କିପରି ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲା ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏସ୍ସିବି ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସିତ ମହିଳା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ରବିବାର ରାତିରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପତି ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ବାହାନାରେ କରିଥିଲା ଅସଦାଚରଣ। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଏକ ସଂସ୍ଥାର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଏସ୍ସିବିକୁ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏହି ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ଲୁକ୍କାୟିତ ରଖିଛି ଏସ୍ସିବି। ଯେମିତିକି ବିଗତ ବର୍ଷରେ କାର୍ଡିଓଲୋଜି ବିଭାଗରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘଟଣା। ଅନ୍ୟପଟେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୋଲିସ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ହେଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ। ତେବେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପଞ୍ଜିକା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭାରତ ଫେରିଲା କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର, ଆମେରିକାରୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲା ଏନ୍ଆଇଏ। କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଶୋଇର ସାନ ଭାଇ ତଥା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶେଷରେ ଭାରତ ଫେରିଛି। ବୁଧବାର ଆମେରିକାରୁ ଅନମୋଲ ବିଶୋଇକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଆଇଜିଆଇ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଏନ୍ଆଇଏର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନମୋଲକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ 2022ରୁ ଫେରାର ଥିବା ଅନମୋଲ ଭାରତ ଆସିବା ପରେ ଏନ୍ଆଇଏ ହେପାଜତରୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଧଳା ସ୍ୱେଟର, କଳା ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନଇଁପଡ଼ିଛି। ଏନ୍ଆଇଏ 2023ରେ ଅନମୋଲ ବିରୋଧରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଏହି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡି ବରବାର ଏବଂ ଲରେନ୍ସ ବିଶୋଇ ସହ ମିଶି 2020ରୁ 2023 ମଧ୍ୟରେ ଅନମୋଲ ଦେଶରେ ଅନେକ ନାମୀଦାମୀ ଚେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇଯାଇଛି। ଏନ୍ଆଇଏ ଅନୁସାରେ ଅନମୋଲ ଆମେରିକାରେ ରହି ଲରେନ୍ସ ବିଶୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା। ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୁଟରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ସହ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜୀଇବାକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲା। ବିଦେଶରେ ବସି ଭାରତରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲା ଅନମୋଲ ବିଶୋଇ। ତେବେ ଏନ୍ଆଇଏ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅନମୋଲ ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଦାଦା ବଟି ଆଦାୟ ଏବଂ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଳାତକ ଥିବା ଲରେନ୍ସ ବିଶୋଇର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଅନମୋଲକୁ ଏବେ ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ନିଆଯିବ। ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ମାମଲାରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଖୋଜୁଥିଲା। ଏବେ ହେପାଜତକୁ ଆସିବା ପରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଫଣ୍ଡିଂ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ବିଦେଶରେ କେମିତି ରହି ଅପରେସନ ଚଳାଉଥିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସେ ବିଷୟରେ ଖୋଲତାଡ଼ କରାଯିବ। ଚିନାବାଦାମ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ ସରକାର, ମିଳିଲାନି ସରକାରୀ ବିହନ, ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଯାଜପୁର ବରୀ ବ୍ଲକର 70% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି ପ୍ରଶାସନ। ସରକାରୀ ବିହନ ନ ଆସିବାରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିହନ କିଣୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବରୀ ବ୍ଲକର ଚିନାବାଦାମ ଚାଷୀ। ବରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି।
ଅନେକ ଚାଷୀ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଚିନାବାଦାମ ବିହନ ମିଳେନି। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିହନ କିଣି ଲଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 40 କେଜି ବିହନକୁ 4,000 ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲା ବଜାରରୁ କିଣୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏନେଇ ବ୍ଲକ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଯେତେଥର ଗଲେ ବି ଅଫିସରେ ଚେୟାର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଫଳରେ ଚାଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ବରୀ ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରହସନ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କଲବଲ, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ନାହାନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ଡାକ୍ତର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଡାକ୍ତର ପଦ ଖାଲି। କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କେମୋ ନେଉଥିବା ରୋଗୀ? ଏବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରୋଗୀ। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରଭାବିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଏକ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦୈନିକ ଅନ୍ୟୁନ 4 ଜଣ ରୋଗୀ ଏଠାରେ କେମୋଥେରାପି ନେଉଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ତଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାତି ଅଧିଆ 3 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବଦଳି କରି ନିଆଗଲା। ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ମେଡିକାଲ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ପିସି ଦଳାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଦଳାଇ ରିଲିଭ୍ ହେବାକୁ 3 ଦିନ ବିତିଥିବା ବେଳେ କିଏ ନୂଆ କ୍ୟାନ୍ସର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯୋଗ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିନି। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଦ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହି ରୋଗୀ କେମୋଥେରାପି ନେବାକୁ ପୁଣି ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସାର ସେତେଟା ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ରୋଗୀ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତିକି ବି ରୋଗୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହାର ଚିତ୍ର ଚିନ୍ତାଜନକ। ଯଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଥା କହିବା ତେବେ ଏଠାରେ ଦୈନିକ ହାରାହାରି 4 ଜଣ ରୋଗୀ କେମୋଥେରାପି ନେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଥିବାରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ପାଇଁ ବାୟୋପ୍ସି ହୋଇପାରୁନି କି ଅଙ୍କୋଲୋଜି ସର୍ଜନ ନଥିବାରୁ କ୍ୟାନ୍ସରର ସର୍ଜରୀ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। କେବଳ ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ଭରସାରେ ହିଁ ବିଭାଗ ଚାଲିଥିଲା। ମାତ୍ର ସୋମବାରଠାରୁ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କୁ ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। ଟ୍ରଫିରେ ଚଳିତ ସିଜନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ନାଗାଲାଣ୍ଡକୁ 299 ରନରେ ଓଡ଼ିଶା ହରାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 275 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ 161 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଓଡ଼ିଶା 5 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 350 ରନ୍ କରି ପାରି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି 137 ଓ ସ୍ୱତିକ ସାମଲ 169 ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶା 465 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିଲା। ମ୍ୟାଚର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 165 ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଡେଗା ନିଶ୍ଚଳ ସର୍ବାଧିକ 52 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଫର୍ଦାର ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବାଦଲ ବିଶ୍ୱାଳ 3ଟି ଓ ସମ୍ବିତ ବରାଳ 1 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଶତକ ହାସଲ କରି ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାମଲ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ 5 ମ୍ୟାଚରୁ 7 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଓଡ଼ିଶା ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି। ସରିବ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ, ଏଯାଏଁ ମିଳିନି ୟୁନିଫର୍ମ। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଏବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି ହେଲେ ଏଯାଏଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିନାହିଁ। ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁହଁ ଖୋଲିଦେଲେ ଦିଆଯାଉଛି ଧମକ। ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ମାସ କେଇଟା ପରେ ସରିଯିବ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ। 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ସାରି କଲେଜ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସ୍କୁଲର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଶପଥ ନେବେ ନୀତିଶ, ବଦଳିଲା ସମୟ।
ଆଜି ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ନୀତିଶ କୁମାର, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଶପଥ ସମୟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଦିନ 11:30ରୁ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶପଥ ନେଇଥାନ୍ତେ ନୀତିଶ, କିନ୍ତୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି 11:30 ପରିବର୍ତ୍ତେ 1:30ରୁ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ନୀତିଶ ଶପଥ ନେବାକୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଟନା ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ଦିନ 1:30ରୁ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶପଥ ନେବେ ନୀତିଶ କୁମାର। ଏନେଇ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ସମୟ। ନୀତିଶଙ୍କ ସହ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଓ ବିଜୟ ସିହ୍ନା ପୁଣି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନୀତିଶ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ବିହାର ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଜି ନୀତିଶଙ୍କ ଶପଥ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ଏନ୍ଡିଏ ଶାସିତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ପାଟନା ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନୀତିଶ। ଶପଥ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର। ବିହାରରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଆଜି ଶପଥ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୀତିଶ କୁମାର 10ମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଏନ୍ଡିଏ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସରକାର ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ନୀତିଶ। ନୀତିଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହ ନୀତିଶ କ୍ୟାବିନେଟର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ନୀତିଶ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଓ ବିଜୟ ସିହ୍ନା ଶପଥ ନେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନୀତିଶ ଏନ୍ଡିଏ ବୈଠକ ପାଇଁ ପାଟନାସ୍ଥିତ ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଏନ୍ଡିଏର ସମସ୍ତ ଦଳ ନୀତିଶଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି 10 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି 4 ଲକ୍ଷ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ବଜ୍ରାଘାତ ଏବଂ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ। ଥରେ ସଂଶୋଧିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପରେ ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଆଣ୍ଟି ଭେନମ୍ ସମେତ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାଓ ନେତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଭୂପତିଙ୍କ ଅପିଲ। ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଭୂପତି। ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହିଡମାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି ଭୂପତି। ଭୂପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ହରାଇଛୁ, ଅନେକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ବିଧାନ ଜରିଆରେ ହୋଇପାରିବ। ମେୟରଙ୍କ ଆକ୍ଷେପର ଜବାବ ରଖିଲେ ଶ୍ରୀମତ। କହିଲେ ବିଫଳତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାର ନେଉଛନ୍ତି ସାହାରା। କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ବିବାଦ ଏବେ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମେୟର ସୁଭାଷ ସିଂଙ୍କ ଆକ୍ଷେପର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀତମ ଦାସ। ସେ ଅଭିଯୋଗର କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିବା ସହ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ସୀମା ବାବଦରେ ମୁଁ ଅବଗତ। ଜଣେ କଳାକାର ଭାବେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତ। ଯଦି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ତେବେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମେୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ମେୟର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଓଲଟା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତ। କାରଣ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନରେ ସୁଭାଷଙ୍କ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ବିଫଳତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୁଭାଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀତମ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ସେହିପରି ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ଏକାଥରେ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିବା ଉଚିତ। ମାସେ ଯାଏ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ରହିଛି। ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସେ ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସାହାରା ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଉ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲେ ଅନୁମତି। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଆଉ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭୂତି ଓ ବିନିମୟ ବୋର୍ଡ ବା ସେବି ନିକଟରେ ସାହାରା ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଜମା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗ୍ଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସାହାରା ଗ୍ରୁପ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସାହାରା ସେବି ରିଫଣ୍ଡ ଖାତାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ସମିତି ନିବନ୍ଧକକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ସମିତି ନିବନ୍ଧକ ଏହି ଅର୍ଥ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଦେଶରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁରୂପ ଏହା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ 2023 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆବଣ୍ଟିତ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିତରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ 2025 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 2026 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷରେ ଆସିବ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ 60,000 ଟଙ୍କା। ଚଳିତ ମାସରେ ମିଳିବ ପିଏମ୍ ଆବାସର ପକ୍କା ଘର। ଘର ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଏନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆବାସ ଘର ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପିଏମ୍ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର ଦେବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଚଳିତ ମାସରେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦିଆଯିବ ଆବାସ ଘର। ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଦେବେ ସରକାର। ଏହାସହ ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ। ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘର ପାଇବେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆୟକର ଦାତା ହୋଇନଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଘର ବୁଲି ତର୍ଜମା ସରିଲାଣି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 11,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା। ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏଣିକି ମୋଦି ସରକାର 11,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଆଉ ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 11,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ଯତ୍ନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରାଯାଉଛି। ଘରେ ଝିଅ ଥିଲେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେଭିଂ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ଏହିଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯାହା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା 8% ଲାଭାଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 8.2% କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ବର୍ଷକୁ 250 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
निवेश करें। जदि आपण ए स्कीम रे मासिक 1,000 टंका 15 वर्ष पर निवेश करती तेबे 1,80,000 जमा करी 21 वर्ष पर सीधासलख 5 लाख टंका पाइपर। तेणु तुरंत यह सुभद्रा योजना रे निवेश करंतु एवं यार लाभ उठाନ୍ତୁ। पुणी तीव्र बेगरे माड़ी आसुछि आउ एक लघुचाप फसल अमल सीजन थिबारु चिंतारे चाषी। पुणी वर्षा भय चिंतारे चाषी। धान फसल अमल बेल पाखे आसवा बेलू डराइलाणी लघुचाप वर्षार भय। हाँ आज्ञा, तीव्र बेगरे माड़ी आसुछि आउ एक लघुचाप। बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। तेबे 22 तारिख रे लघुचाप ने पूर्व अनुमान करिछि पाणीपाग विभाग। यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो। एही लघुचाप 24 तारिख बेलू अवपात रूप नेबार संभावना रही। परवर्ती 48 घंटे आहरी घनीभूत होगा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग केन्द्र। तेबे एही समयटी जेहेतु फसलर अमल समय एमितिरे यह पूर्वर बात्या मुंथा जहाँ क्षयक्षति कर सारी आउ एबे धान कटाकटी समय जदि वर्षा हुए ताहा चाषी मेरुदंड को भांगीदेव। तेबे एबे सुधा लघुचाप वर्षा नहीं स्पष्ट होई नथिबा बेले केवल अनुमान करा जाउछि। हेले केउं जिला अधिक प्रभावित हेबो एवं केउं स्थान रे अधिक वर्षा पवन हेबो से नहीं कौनसी सूचना मिली नाही। वीडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनकु धन्यवाद। जदि आपण माने एपर्यंत आम वीडियो को लाइक करनांदी आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। एथिसहित आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु।